Hello, all student brothers and sisters. Now, I am going to focus our attention on the textbook English chapter number 1.4, and the title of the chapter is Big Data, Big Insights. Yes, Big Data, Big Insights. In this chapter, we have to see the collection of data, what way the data is collected, or different ways in which the data is collected, and why do we have to think about the data or data. It may be pronounced as data or data. There is no any rule in case of its pronunciation. For the most of the people say that data, or you may say data. And let us see the icebreakers here. Icebreakers, all of you are familiar with icebreakers means we have to see its way how to reach in the content of the textbook. Big insight, big data and big insights. Big data and big insights means here the meaning of it is that there is a lot of collection of information, that is called big data. And insights means the sight that you see outside the world with the help of inner views, अंतर्गत ज्ञान. इन्साईट म्हणजे अंतर्ज्ञान किंवा अंतर्गत मनातलं असलेलं ज्ञान याच्याशी संबंधित असलेलं, म्हणजे माहितीचा प्रचंड असलेला साठा, बिग डाटा आणि प्रचंड अंतर्गत ज्ञान. यू मे से इट डेटा और डाटा. लेट अस सी आइस ब्रेकर्स. Here are some questions or activities that we have to go through it. The first activity is here, that is give or give business suggestions to the respective industry company for the following situation. One is done for you. Here म्हणजे पुढील परिस्थितीकरता किंवा कंडिशन्स करता संबंधित बिझनेस असेल, उद्योग असेल, कंपनी असेल, व्यावसायिक प्रास्ताविक सूचना असतील, त्या तुम्हाला पुढील प्रकारची माहिती मिळाली की ते तुम्हाला नमूद करायचं आहे की कशावरून काय सिद्ध करता येईल या ठिकाणी. यू हॅव नोट रिसिव्ड डाटा दॅट, म्हणजे तुम्हाला डाटा प्राप्त झाला आहे असं समजा. इमॅजिन दॅट यू हॅव रिसिव्ड द डाटा और डेटा दॅट many passengers prefer morning flights between 7 a.m. to 9 a.m. from Mumbai to Delhi. बरेचसे प्रवासी सकाळी 7 ते 9चीच मुंबईहून दिल्लीला जाणारी फ्लाईट पकडतात. तर या ठिकाणी सजेशन्स दिले आहेत. व्हॉट आर सजेशन्स हिअर? वन इज डन फॉर यू, दॅट इज द सजेशन इज दॅट इट ॲज देर इज a lot of crowd that get towards the airport from Mumbai to Delhi during the early morning, that is 7 a.m. to 9 a.m. And suggestion is already given here. One should, or you have to increase the number of flights between 7 a.m. to 9 a.m. मुंबईहून दिल्लीला जाणारी प्रवाशांची संख्या जास्त आहे असं स्टेटमेंट केले म्हटलं तर ते सजेशन काय केलं आहे की मग त्या 7 ते 9च्या दरम्यान मुंबईहून प्रवासाला दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांकरता जास्तीत जास्त फ्लाईट्सची संख्या वाढवणं हे सजेशन एक सोडवलेलं आहे. इन्क्रीज द नंबर ऑफ फ्लाईट्स बिटवीन 7 a.m. to 9 a.m. दिस इज द सजेशन और वन इज डन फॉर यू. रिमेनिंग वी हॅव टू फिल अप. लेट अस सी सेकंड वन. व्हॉट इज द सेकंड वन? B1. Many students are opting for UPSC MPSC exam. Yes, many students are opting for UPSC आणि MPSC एक्झाम. म्हणजे कित्येक विद्यार्थी MPSC आणि UPSC एक्झामचं तयारी करताना आढळत आहेत. तर ह्याचं सजेशन काय देता येईल या ठिकाणी? एक्झाम सेंटर्स शुड बी इन्क्रीज विथ प्रॉपर सिस्टम्स. एक्झाम सेंटर्स और नंबर ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर्स.
should be increased. This is the suggestion you may write here. That is, exam center should be increased with proper सिस्टीम्स, योग्य सिस्टीमसह प्रणालीसह अनेक एक्झाम सेंटर वाढवणं गरजेचं आहे. हे सजेशन या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. देन थर्ड वन, C1, मेनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमला नेहरू पार्क. बरेच लोक कमला नेहरू पार्कला मॉर्निंग वॉकला जातात. सजेशन काय असेल? बिकॉज हिअर या ठिकाणी सजेशन काय देता येईल? तिथं बरेच लोक मॉर्निंग वॉकला जात आहेत म्हटल्यावर तिथली ट्रॅफिक कमी करणं गरजेचं आहे. स्टॉप 3 or 4 wheelers in that area during morning because people are going there for walking. मग या ठिकाणी काय लिहाल तुम्ही सजेशन? that administration should stop 3 or 4 wheelers in that area during morning. Then next one, that is, many people buy clothes from miracle.com, an online shopping site. miracle.com वरूनच जास्तीत लोक ऑनलाईन शॉपिंग करतात. या ठिकाणी तुम्हाला सजेशन काय देता येईल? देर शुड बी इन्क्रीज इन द नंबर्स ऑफ अदर साईट्स ऑल्सो. या ठिकाणी तुम्ही काय लिहू शकता की त्या ठिकाणी आणखी इतर साईट्सची किंवा जे काही वेबसाईट आहेत त्याची संख्या वाढवणं अपेक्षित आहे, हे सजेशन असू शकतं. अँड द लास्ट वन, द व्ह्युअरशिप ऑन टेलिव्हिजन इज मोर बिटवीन 8 PM to 10 PM. म्हणजे जास्तीत जास्त ऑडियन्स किंवा प्रेक्षक टी व्हीचे कार्यक्रम पाहण्याकरता संध्याकाळी 8 ते 10च्या दरम्यान जास्त ऑडियन्स असतो असं म्हटलेलं आहे. तर त्या ठिकाणी काय सजेशन देता येईल? दॅट द मीडिया शुड इन्क्रीज द नंबर ऑफ मॉरल प्रोग्राम्स ड्युरिंग दॅट टाईम. या ठिकाणी दॅट मीडिया शुड इन्क्रीज द मॉरल प्रोग्राम विच इन्क्लूड मॉरॅलिटी, नीतिमत्ता. लोकांना प्रबोधन करणारे प्रोग्रामची संख्या वाढवणं गरजेचं आहे त्या 8 ते 10 या टायमिंगमध्ये. नाव वी हॅव टू फोकस आवर अटेन्शन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दॅट इज पीपल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस. कॅन यू नेम अ फ्यू? या ठिकाणी म्हणलं की लोकांना अनेक ठिकाणाहून इन्फॉर्मेशन मिळत असते की जिथं व्हेरियस सोर्सेस, अनेक ठिकाणावरून इन्फॉर्मेशन मिळते, माहिती मिळत असते. कॅन यू नेम अ फ्यू? मग असे काही इन्फॉर्मेशन सोर्सेस आहेत त्याची नावं सांगू शकता का? सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हिअर इट इज मेन्शन सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. वन इज गिवन हिअर, फेसबुक इज गिवन. आता फेसबुकवरून सुद्धा आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. आणखी बरेचसे मीडियामध्ये आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. त्या सोशल मीडियाची नावं आपल्याला इथं टाकू शकतो आपण. फेसबुक आहे, इथं तुम्ही लिहू शकता. ट्विटर आहे, व्हॉट्सॲप आहे, ब्लॉग आहे, यूट्यूब आहे, न्यूजपेपर आहे, रेडिओ आहे, टी व्ही, इंस्टाग्राम, मॅगझिन्स, ईमेल्स. एव्हरीवेअर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज. यू मे राईट ऑल ऑफ देम हिअर. व्हॉट आर दे? इथं तुम्ही काय काय लिहू शकता? ट्विटर आहे, व्हॉट्सअप मीडिया आहे, ब्लॉग रायटिंग आहे, गुगल आहे, यूट्यूब आहे, न्यूजपेपर, रेडिओ, टेलिव्हिजन, इन्स्टावरती सुद्धा इन्फॉर्मेशन मिळते, मॅगझिन्समध्ये मिळते, ईमेल्समध्ये मिळते, न्यूजपेपरमध्ये मिळते. एव्हरीवेअर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी. सो these are the sources of information. And now we have to turn towards the lesson directly, big data, big insights. आता big data and big insights, let us see what is actually there in big data and big insights. This is the lesson that I have selected for the terminal exam. That's why we have to go through it thoroughly. हा चॅप्टर म्हणजे पहिले 4 चॅप्टर आपण टर्मिनल एक्झामसाठी सिलेक्ट केले असल्या कारणानं हा 4था चॅप्टर त्यामध्ये येतो. त्यामुळे आपण थरली जस्ट वी हॅव टू रीड द लेसन थरली. व्हॉट इज बिग डाटा? द लेसन ओपन्स विथ द क्वेश्चन अँड द आन्सर इज द होल लेसन. द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द होल लेसन. दिस इज फॉर्मल क्वेश्चन. जरी हा औपचारिक प्रश्न असला म्हणजे प्रश्नानं सुरुवात केलेली आहे. व्हाय देर इज बिगिनिंग विथ द क्वेश्चन? बिकॉज रीडर्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट्स आन्सर. दॅट्स वाय समटाइम्स रायटर begin their writing with a question.
because writer wants to attract the attention of the readers towards his theme or subject. Let us see what is big data. बिग डाटा म्हणजे आहे तरी काय म्हणजे नेमकं, तर या ठिकाणी आपण पाहायचं आहे बिग डाटा किंवा डेटा. The line opens with there is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. There is revolution. क्रांती, बदल झालेला आहे लाईफस्टाईलमध्ये, जीवनशैलीमध्ये, लोकांच्या जीवनशैलीमध्ये. द टोटल लाईफ ऑफ द पीपल दॅट हॅज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ बिग डाटा. दिस इज द रिझन. बिग डाटा इज द मेन रिझन फॉर द रिव्हॉल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल. लोकांच्या राहणीमानामध्ये बदल होण्याच्या पाठीमागं एकच कारण आहे, म्हणजे बिग डाटा. अवर फूड हॅबिट्स, याच्यामध्ये काय काय बदल झालेले आहेत बघा. आता पुढं डाटा दिलेला आहे. अवर फूड हॅबिट्स आहे, खाण्यापिण्याच्या शैली किंवा पद्धती बदलल्या आहेत. जे आपण ऑनलाईन वगैरे खाणं पिणं फास्ट फूड मागवतो, या अर्थानं हे फूड हॅबिट्स म्हणलेलं आहे. अवर हेल्थ केअर, आरोग्याबद्दल असणारी केअर, म्हणजे कुठल्या फूडवरती किती कॅलरीज आहेत हे डिस्क्राईब केलेलं असतं. मग आपल्याला कुठल्या कॅलरीची गरज असते त्या बाबतीतसुद्धा अलीकडील माणूस बराचसा अवेअरनेस किंवा जागृती बाळगताना दिसतो आहे. अवर हेल्थ केअर, अवर ट्रॅव्हलिंग, प्रवासाकरता या बिग डाटाचा उपयोग होतो. अवर सायंटिफिक पर्सूट्स म्हणजे शास्त्रीय संशोधनं, त्याचा पाठपुरावा करण्याकरता सुद्धा या डेटाचा किंवा डाटाचा उपयोग होतो. यू नेम इट अँड एव्हरीथिंग हॅज चेंज्ड 360 डिग्रीज. कुठल्याही क्षेत्राचं नाव सांगा तुम्ही, प्रत्येक क्षेत्र हे बिग डाटामुळं ह्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळं, कम्प्युटरमुळं 360 डिग्रीतून फिरताना आढळतं आहे. चेंज्ड 360 डिग्रीतून म्हणजे सर्व जीवनाच्या सर्व क्षेत्रामधील नॉलेज या ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. द मॅसिव्ह डाटा अवेलेबल विथ अस कॅन रिअली वर्क वंडर्स. प्रचंड स्वरूपाचा डाटा आपल्याबरोबर असल्याकारणाने वी कॅन रिअली वर्क वंडर्स. अगदी अद्भुत कार्य आपण करू शकतो. फ्रेंड्स, डू यू नो व्हॉट हॅपन्स वेन वी लाईक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेअर अ पोस्ट ऑन व्हॉट्सॲप. असा प्रश्न केला आहे की फ्रेंड्स, डू यू नो व्हॉट हॅपन्स. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का काय घडतं जेव्हा एखादी पोस्ट आपण व्हॉट्सअपवरती किंवा फेसबुकवरती लाईक्स देतो, त्याला कळवतो किंवा पाहतो, और शेअर करतो, व्हॉट्सअपवर शेअर करतो, और व्हिजिट एनी वेबसाईट किंवा एखाद्या वेबसाईटला व्हिजिट करतो, मेक ऑनलाईन परचेस किंवा ऑनलाईन विकत घेतो एखादी वस्तू, और वॉच व्हिडिओज किंवा एखादा व्हिडिओ ऑनलाईनला मोबाईलवरती आपण पाहतो. येस, व्हॉट एव्हर ॲक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड. ज्या ॲक्टिव्हिटी आपण ऑनलाईन करतो, मग व्हॉट्सअप असेल, मेसेज टायपिंग असेल, इन्स्टाला असेल, तुमच्या फेसबुकला असेल, कुठंही असेल, ईमेल रायटिंग असेल, ब्लॉग रायटिंग असेल, हे सगळं रेकॉर्ड केलं जातं. तुमच्या माहितीसाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे, एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड इन द डेटा कलेक्शन दॅट इज मॉनिटर्ड. शब्द सुंदर वापरला बघा या ठिकाणी, मॉनिटर्ड म्हणजे या ठिकाणी निरीक्षण केलं जातं. केवळ ती डाटाच कलेक्ट केला जातो असं नव्हे, तर ते निरीक्षणही केलं जातं. मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड, त्याचं विश्लेषणसुद्धा केलं जातं. सो ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा इज कलेक्टेड. म्हणून करता प्रचंड स्वरूपाचा डाटा हा कलेक्ट केला जातो. लेट मी गिव्ह यू ॲन आयडिया ऑफ हाऊ ह्यूज द डाटा माइट बी. तुम्हाला एक आयडिया देऊ इच्छितो, असं लेखक म्हणतात की किती प्रचंड मोठा डाटा या ठिकाणी कलेक्ट होतो आहे. कारण लॅक्स ऑफ पीपल, मिलियन्स, बिलियन्स, ट्रिलियन्स ऑफ पीपल नाव यूज मीडिया, मास मीडिया. प्रचंड लोक समुदायापर्यंत पोचणारा मीडियाचा वापर प्रचंड जनसंख्येकडून होताना दिसतोय. हा सगळा डाटा हा रेकॉर्ड केला जातो. हे प्रत्येकाच्या माहितीस्तव असणं गरजेचं आहे. बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झाबाइट्स ऑफ डाटा कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स और ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल. बघा, बिग डेटा हा प्रचंड मोठा डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स म्हणलेला आहे. पेटाबाइट्स म्हणजे इथं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. पेटाबाइट्स म्हणजे युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन. बघा, 1 पेटाबाइट म्हणजे इन्फॉर्मेशन कशाचं इक्वल टू 1000 मिलियन, 1000 दशलक्ष एवढं युनिट्स. हे पेटाबाइट्स म्हणजे काय, युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. किती युनिट्स समाविष्ट होतात पेटाबाइट्समध्ये? 1000 दशलक्ष पेटाबाइटमध्ये समावेश होतात. आणि एक्झाबाइट्समध्ये युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन. बाप रे,
प्रचंड अब्जावधी युनिट्स किंवा इन्फॉर्मेशन रेकॉर्डिंग केलं जातं या पेटाबाइट्स आणि एक्झाबाइट्समध्ये ऑफ डेटा कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स अँड ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ बिलियन्स ऑफ पीपल, बिलियन ट्रिलियनमध्ये. आणि हे कोणाचं लक्षावधी अब्जावधी लोकांची डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते, रेकॉर्ड केली जाते, ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. आणि ह्याचे सोर्सेस वेगवेगळे असतील. फॉर एक्झाम्पल वेबसाईट असेल, सेल्स असेल, ऑनलाईन सेलिंग असेल, पर्चेसिंग असेल, कस्टमर असतील, कॉन्टॅक्ट सेंटर असतील, सोशल मीडिया असेल, मोबाईल डाटा असेल अँड सो ऑन. कुठलंही सोशल मीडियामधून जे परचेस केलं तर पाहिलं जातं. कुठला साधा एखादा मोबाईलवरती फोटो जरी पाहिला तरी तो ऑनलाईन रेकॉर्ड झालेला असतो, नोंद झाली असते, त्याचं विश्लेषण केलं जाऊ शकतं. द डाटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज अँड कंपनीज इज इनॉर्मसली इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम. आणि हा डाटा अवेलेबल असलेला, उपलब्ध असलेला डाटा इंडस्ट्रीजकरता, कंपनींकरता, अनेक प्रकारच्या कंपनी आहेत त्या, प्रोडक्शन कंपनी आहेत त्याच्या प्रचंड स्वरूपात हे इन्क्रीजिंग इन व्हॉल्यूम अनेक प्रकारच्या प्रचंड मोठ्या व्हॉल्यूममध्ये वाढताना आढळतो आहे. त्याच्यामध्ये वैविध्य आहे. व्हेरिएशन म्हणजे वैविध्य, व्हेलॉसिटी गतिशीलता आहे, व्हेरॅसिटी सत्यता आहे. हिअर व्हेरॅसिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस, सत्यता, अँड व्हॅल्यू मूल्य आहे त्याला. सच अ बिग डेटा इज इझी टू ऑब्टेन. आणि हा प्रचंड मोठा डाटा माहिती हे सहजासहजी ऑब्टेन केलं जाऊ शकतं. बट सो मॅसिव्ह, हा प्रचंड मोठा असल्याने दॅट इट चॅलेंजेस, हे आव्हानात्मकसुद्धा ठरू शकतं. द करंट कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज अँड हेन्स बिग डाटा ॲनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव्ह इन्साइट्स. हा प्रचंड मोठा मॅसिव्ह असणारा हे आव्हानात्मक ठरवू शकतं. द करंट कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजी, सध्याच्या एकमेकाशी स्पर्धा करणाऱ्या ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत, कंपन्या आहेत, आणि हा बिग डाटा याचं तरीसुद्धा ॲनालिटिक्स म्हणजे विश्लेषणसुद्धा दिलं जाऊ शकतं. दॅट इज यूज्ड टू गिव्ह इन्साइट्स दॅट वेअर प्रिव्हियसली इनकॉम्प्रेहेन्सिबल, की जे कितीतरी अगोदर हे कितीतरी जटिल स्वरूपाचं होतं, गुंतागुंतीचं होतं. बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्झामायनिंग लार्ज अँड व्हेरीड डाटा सेट्स ऑर बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन. आणि हे विश्लेषण देणारे असतील कंपन्या, टेक्नॉलॉजी असेल, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ही एक गुंतीची प्रक्रिया आहे. ऑफ एक्झामायनिंग, निरीक्षण करणं कशाचं, लार्ज अँड व्हेरीड डेटा, प्रचंड मोठा असणाऱ्या या डेटाचं सेट्स ऑर बिग डेटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन. अनकव्हर मीन्स ओपन, इन्फॉर्मेशन ओपन करणं, याचं ॲनालिटिक्स म्हणजे विश्लेषणसुद्धा प्रचंड प्रमाणात केलं जाऊ शकतं. सच ॲज हिडन पॅटर्न्स, मग काय दडलेल्या हिडन पॅटर्न्स असतील, अननोन को रिलेशन्स असतील, अज्ञात सहसंबंध असतील, मार्केट ट्रेंड्स असतील, अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस असतील किंवा कस्टमरची, ग्राहकांची पसंती असणारे, ह्या सगळ्या गोष्टी, त्यांचं प्रेफरन्सेससुद्धा या ठिकाणी कलेक्ट होऊ शकतं. डाटा कुठलाही इथं रेकॉर्ड होत नाही असं नाही. विथ सच अ ह्यूज डाटा अवेलेबल विथ द इंडस्ट्रीज दे कॅन हॅव इन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस. हेन्स all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. With which a huge data available, प्रचंड मोठा डाटा या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये सुद्धा वापरला जात असल्या कारणानं दे कॅन हॅव इन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस, अमर्याद स्वरूपाचे ॲडव्हान्टेजेस प्रत्येक कंपनीला, इंडस्ट्रीला सुद्धा होताना दिसतोय. हेन्स ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राईंग टू रीप मीन्स गेट, मिळवणे, द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. प्रचंड जास्तीत जास्त फायदा प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक इंडस्ट्री या डाटाच्या माध्यमातून बेनिफिट मिळवताना आढळते. मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. आणि यामध्ये कित्येक इंडस्ट्रीज किंवा कंपन्या या डाटाचा उपयोग करून मुळात त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्यापासून कित्येक दूर पुढं ॲडव्हान्स्ड झालेल्या आहेत. इट्स नॉट द अमाऊंट ऑफ डेटा दॅट इज इम्पॉर्टंट, किती प्रकारचा डाटा हे महत्त्वाचं नाही, बट व्हॉट द ऑर्गनायझेशन्स डू विथ द डाटा दॅट व्हॉट मॅटर्स. म्हणजे प्रत्येक संघटन, इंडस्ट्री त्या मिळालेल्या डाटावरून काय करू शकते, डाटाचा फायदा कसा करू शकते, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. नाव युजेस ऑफ बिग डेटा और डाटा. फायदे काय काय आहेत कुठल्या क्षेत्रामध्ये. आता हे जे क्षेत्र आहेत ते आपण थोडक्यात विचार करूया आपण. बिग डेटा, युजेस ऑफ बिग डेटा.
लोकेशन ट्रॅकिंग करण्याकरता तुम्हाला हे माहिती आहे, बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईड अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. एखादं प्लेस ठिकाण मिळवण्याकरता, शोधण्याकरता या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा किंवा जी पी एसचा, जी पी एस, गुगल मॅप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा. जी पी एसला वगैरे गुगल मॅपला त्याचाच वापर होतो, ह्या डेटाचाच वापर होतो. विथ जिओग्राफिक पोझिशनिंग अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन. म्हणजे जिओग्राफिक म्हणजे भौगोलिक स्थान कुठं आहे, नेमकं स्पॉट कुठं आहे तो पृथ्वीवरती कुठेही स्पॉटिंग केलं जाऊ शकतं. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी किती आहेत ते ओळखता येऊ शकतात. सेन्सर्स वी गेट द रिअल टाईम डाटा अबाउट ट्रॅफिक कुठल्या क्षेत्रात जास्त ट्रॅफिक आहे किंवा कंजेशन आहे, जास्त रहदारी वाढलेली असेल, ऑन अ पर्टिक्युलर रूट कुठल्या रूटवरती जास्त रहदारी आहे हे सुद्धा या डाटा आपल्याला घरी बसून मिळवता येतो. कुठल्या रूटनी आपण जायचं का जायचं नाही हे आपण ठरवू शकतो. इन्फॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज ऑर इफ इट इज वन वे रूट, अंडरस्टँडिंग ॲक्सिडेंट प्रोन एरियाज, किंवा कुठल्या रूटला जास्त रहदारी आहे, गर्दी आहे किंवा ॲक्सिडेंटला कॉज करणारा गर्दीचा एरिया असेल तर ते आपण घरी बसून टाळू शकतो. You can plan your own route according to the travel time and transportation of goods. तुम्ही तुमची रूट किंवा ट्रिप टायमिंगनुसार ट्रॅव्हलिंग तुमचं प्लॅन करू शकता. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तूंचं ट्रान्सपोर्टेशनसुद्धा तुम्ही प्लॅनिंग करू शकता. इफ यू हॅव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स टू ट्रान्झिट इट. जर का तुम्ही एखादी वस्तू ऑर्डर केली असेल तर ती नेमकी तुमची वस्तू येताना कुठपर्यंत आहे ते ट्रॅकिंग करू शकता. लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्झिट, त्याच्या प्रवासामध्ये ती वस्तू नेमकी कुठं आहे हे तुम्ही शोधू शकता. ती वस्तू तुम्हाला कुठं उपलब्ध होईल हे किती वेळानं, किती काळानुसार ती तुम्हाला उपलब्ध होईल हे तुमच्या लक्षात येऊ शकतं, म्हणून ते ट्रॅकिंग करू शकता तुम्ही. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ द गुड्स, वस्तू कशा स्वरूपात आहे हे सुद्धा ट्रॅक करू शकता. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प द लॉजिस्टिक्स म्हणजे ट्रान्सपोर्टिंग. यामुळं ट्रान्सपोर्टिंग कंपन्यांनासुद्धा त्या ट्रान्सपोर्टिंगमधली रिस्क रिड्यूस करता येऊ शकलेलं आहे. म्हणजे वस्तूची काळजी घेणं त्या ट्रान्सपोर्टिंग कंपन्यांना शक्य झालेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काय झालेलं आहे, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. जास्तीत जास्त गतिमानशीलता त्या वस्तूच्या पोहोचमध्ये आलेली आहे आणि डिलिव्हरी अधिक सुरक्षित डिलिव्हरी वस्तूची करण्यामध्ये सुद्धा खात्री प्राप्त होऊ लागलेली आहे. पुढचा मुद्दा जो आहे तो अंडरस्टँडिंग वेदर पॅटर्न. आता हे वस्तूचे ट्रान्सपोर्टिंग जर झालं, आता वेदर हवामानाचं सुद्धा आपल्याला अंदाज या नवीन डेटा कलेक्शनमधून मिळू शकतो. देर आर वेदर सेन्सॉर सॅटेलाइट्स असल्याकारणाने सॅटेलाईटद्वारे आपल्याला ॲडव्हान्समध्ये हवामानाची खात्री मिळू शकते. सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब, आणि हे जे सॅटेलाईट्स आहेत ऑल अराउंड द ग्लोब, पृथ्वीच्या चोहूबाजूनी हे सॅटेलाईट्स फिरत असतात. त्याद्वारे आपल्या हवामान बदलाची माहिती ॲडव्हान्समध्ये 8-10 दिवस अगोदर मिळू शकते. म्हणून आपल्याला पाऊस येण्याची शक्यता, वातावरण कसं असेल, निरभ्र असेल का, ढगाळ असेल का, पावसाळे असेल, हे आपल्याला या सॅटेलाईटद्वारे कळू शकतं. ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा इज कंटिन्युअसली बीइंग रिसिव्ड फ्रॉम देम. प्रचंड प्रमाणातील डाटा किंवा इन्फॉर्मेशन आपल्याला या सॅटेलाईटकडून उपलब्ध आहे. दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. आणि हे सॅटेलाईट जे काय हवामानाशी रिलेटेड आहेत ते आपल्याला मदत करतात. अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प वेदर फोरकास्टिंग, हवामान अंदाज येण्यासाठी हे सॅटेलाईट मदत करतात. वेदर पॅटर्न्स गिव्ह अस वॉर्निंग. वेदर पॅटर्न्स म्हणजे हवामानाचं उपग्रह असणारे हे काय करतात, आपल्याला पॅटर्न्स गिव्ह अस वॉर्निंग्स, आपल्याला इशारा देऊ शकतात, धोक्याचा इशारा देऊ शकतात, कळवू शकतात. वॉर्निंग्ज ऑफ दी इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज लाईक फ्लड्स, म्हणजे जे माणसावरती लादले जाणारे जे काय नैसर्गिक आपत्ती आहे, अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्ती आहे, त्या ॲडव्हान्समध्ये त्याची आपल्या धोक्याची सूचना दिली जाऊ शकते. लाईक फ्लड्स असतील, पूर परिस्थिती असेल, अर्थक्वेक असतील, भूकंप असतील, सुनामी असेल, एटसेट्रा. नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. आणि याच्याशी तोंड देण्याकरता माणूस पूर्वतयारी करू शकतो. टू कॉम्बॅट मीन्स टू फेस, लढणे, त्याच्याशी तोंड देण्याशी, दोन हात करण्याशी, निसर्गाशी
लढण्याकरता आपण ॲडव्हान्समध्ये तयारी करू शकतो. वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रिडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. आणि आपण ग्लोबल वॉर्मिंगचं सुद्धा प्रेडिक्शन, अवेलेबिलिटी उपलब्धता आहे, म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग कसं होत चाललं आहे त्या संदर्भातसुद्धा आपल्याला आपण विचार केला जाऊ शकतो. तर अशाच प्रकारे पुढे आणखी आहे हेल्थ इंडस्ट्री आहे. बरेचसे आहेत. हेल्थ असेल, बँकिंग असेल, सगळ्या स्पोर्ट्स असतील, ॲडव्हर्टायझिंग असेल, एंटरटेनमेंट मीडिया असेल, एज्युकेशन इंडस्ट्री असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी त्या क्षेत्रामध्ये कसा वापर डेटाचा होतो हेच या ठिकाणी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न लेखकांकडून झालेला आहे. हेल्थ केअरमध्ये सुद्धा अगदी इंडोस्कोपी असेल, टेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेलेला आहे किंवा ऑनलाईन पद्धतीचे टेलिकास्टिंग म्हणजे दूरदृश्य प्रणालीवरती सुद्धा मेडिकल सायन्स मदत करताना आढळतं. हे आपल्याला हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्ये आढळून येईल. तर त्याचा विचार आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूया. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस टाईम टू ऑल ऑफ यू.